بڑے خاص میسیجز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے اسٹرانگ ہولڈ آف ہیومینٹی کے بارے میں آپ کے ساتھ یہ ہیومینٹی کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے یہ آپ کو سکھائے گا اور آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ جن اسٹرانگ ہولڈز کے بارے میں اب میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، 1 2 3 سرمنس ہوں گے جس کے وسیلے سے آپ یہ جان سکیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے شیطان کے اسٹرانگ ہولڈ کو توڑنا ہے. آمین. اور آج ہم بات کریں گے پولنگ ڈاؤن اسٹرانگ ہولڈز، کلوں کو ڈھانا. کن کو ڈھانا؟ کلوں کو ڈھانا. کئی دفعہ اسے قلعے پڑھ دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ کلا ہے. ٹھیک ہے، پروننسیشن کلا ہے، قلعے نہیں، کلا. کلوں کو ڈھانا. کن کو ڈھانا؟ کلوں کو ڈھانا. آمین. کلوں کو ڈھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پرانے طور طریقوں اور سوچوں کو ختم کریں اور تباہ کریں. کس لیے؟ تاکہ یسوع مسیح کی حضوری کو صحیح طور پر اپنی زندگی سے ظاہر کر سکے. خدا کی حضوری ہماری وسیلے سے اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان جو سیلف لائف، جو اولڈ لائف ہے، اس کی سوچوں، اس کے خیالوں کو ہم ترک نہیں کرتے اور ان کو ڈسٹروائے نہیں کرتے. اس وقت تک خدا کی حضوری ہماری زندگیوں کے اندر سے ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ دیکھیے 2 کرنتھیوں اس کا 10واں باب، اس کی 3 اور اس کی 4 آیت. دوسرا کرنتھیوں 10واں باب لکھا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. کیا ہے؟ خدا کے نزدیک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. آمین. یعنی پولنگ ڈاؤن دا اسٹرانگ ہولڈز. پولنگ ڈاؤن دا اسٹرانگ ہولڈز، کلوں کو ڈھا دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ ڈیلیورنس، چھٹکارا، جسے ہم کہتے ہیں کامیاب چھٹکارا، سکسیسفل ڈیلیورنس جو ہے، کامیاب چھٹکارا جو ہے دشمن کے دفاع کو توڑنے سے شروع ہوتا ہے. جب تک آپ دشمن کا دفاع نہیں توڑتے، اس کا ڈیفنس نہیں توڑتے، اس وقت تک چھٹکارا ممکن نہیں ہے. بلکہ کامیاب چھٹکارا جسے ہم کہتے ہیں، یہ مکمل کمپلیٹ چھٹکارا جو ہے، کامل چھٹکارا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کا دفاع، دشمن کا دفاع نہیں توڑ دیتے. اسٹرانگ ہولڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ قلعہ یا فصیل دار شہر یا مضبوط دیواریں ہیں. جیسے ہم شاہی قلعہ میں جائیں، آپ کو کتنی بڑی بڑی اونچی اونچی موٹی موٹی دیواریں آج تک جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اس لیے اسے شاہی قلعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لاہور فورٹ، یہ فورٹ ہے، یہ فورٹرس ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں شیطان کے قلعوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر جو ہے اس طرح کی دیواریں یا اس طرح کے قلعے ہیں،
इस तरह के फोर्ट्रेस हैं, इस तरह के फसीलदार दीवारें हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शैतान और उसकी बदरूहें रहती हैं और अपने आप को महफूज समझती और रखती हैं। यहाँ पर वो अपने आप को छिपाती हैं इन कलों में, इन फसीलदार जगहों में, और यहाँ इन दीवारों में जो गिरे हुए हैं, इन जगहों के ऊपर वो अपने आप को छिपाती हैं, इसमें रहती हैं और इसमें महफूज हैं। ठीक है, तीनों बातें हैं, यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर अपने आप को महफूज करती हैं और अपने आप को छुपाती हैं। और ये कले जो है, ये हमारी जो थॉट पैटर्न्स हैं, थॉट लाइफ है, जो तर्ज सोच है और ख्यालों और नज़रियात में, ये इनफरादी तौर पर भी, ये कलीसियाओं में, ये कम्युनिटीज़ में, ठीक है, ये कम्युनिटीज़ के अंदर भी, ये कलीसियाओं के अंदर भी, और इंडिविजुअली तौर पर किस तर्ज पे पाए जाते हैं, ख्यालों, सोचों और नज़रियात में। इसलिए आप जो है दुनिया के अंदर जब सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है, मुल्कों और उनके जो है तरीक़ेकारों को स्टडी करते हैं, तो कई दफ़ा हम हैरान हो जाते हैं कि इनकी तर्ज सोच, इनके ख्यालात, इनके नज़रियात कैसी हैं। यहाँ तक कि आप इनफरादी तौर पर भी जो है सोचों, ख्यालों और नज़रियों में, आइडियाज़ में, ठीक है, और थिंकिंग के अंदर ये कले बनते हैं। बात आपको समझ आ रही है? यहाँ पर जो है हुकूमत करते हैं, गवर्नेंस जो है, यहाँ पर इसकी जो है गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर ये राज करते हैं। और जब तक इन कलों को नहीं ढाया जाए, तब तक आप हकीकत में जो कलाम और रूह के जो हथियार है, मौसर तरीके के साथ जिंदगियों के अंदर काम नहीं करते हैं। बात समझाइए। अब देखिए, जब पुराने अहदनामा में जब बाइबली तौर पर देखते हैं, या बिब्लिकली आप जब इसका जायजा लेते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुश्मनों से बचने के लिए क्या किया जाता है, कले बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी जो है वो दीवारें खड़ी की जाती थी। जैसे आप देखिए कि दाऊद साउल बादशाह से बचने के लिए क्या करता था। जब आप सैमुएल की किताब, पहले सैमुएल 23वां बाब उसकी 14वीं 19वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है, दाऊद ने बियाबान के कलों में सुकूनत की। कहाँ पर? बियाबान के कलों में सुकूनत वहाँ पर की है। फिर उसी की 19वीं आयत में आप पढ़ेंगे कि दाऊद को हकीला के बन के कलों में जाकर उसने क्या की है, बना ली। तो गोया वो जो है बचने के लिए, महफूज होने के लिए ये हमें मिलता है। इसलिए दाऊद ने जब अपना खुदा को मुखातब किया, तो इसीलिए वो कहता है कि तू मेरा क्या है, कला है। यू आर माई फोर्ट्रेस, माई फोर्ट, तू मेरा तू कला है। आमीन। वो इसी बुनियाद के ऊपर कि यहाँ पर यह प्रोटेक्शन है, यहाँ पर मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, छुपा सकता हूँ, और इसमें मैं महफूज रह सकता हूँ। लेकिन इसके बरक्स, ठीक है, इसके बरक्स कि ये मजबूत कला या गढ़, ये शैतान के लिए भी दफा का यह काम कर सकता है, कि शैतान भी इसमें यह आकर अपना इसको दफा बनाता है। जहां फिर क्या होता है, शैतानी और गुनाह की जो सरगर्मियां हैं वो जो है जन्म लेती हैं। किसके जरिए से? जब हमारे जहां जो ख्यालात हैं, ठीक है, ख्यालात के जरिए से जब बुराई की तरफ हम माइल होते हैं, तो शैतानी और गुनाह की सरगर्मियां यहां पर जारी होती हैं इन कलों में, ठीक है। और जिन कलों को हम बेनकाब करने जा रहे हैं, वो हमारे दरअसल जो है वो क्या है, गलत जो है रवैये हैं। क्या है? रॉन्ग एटीट्यूड्स है, ठीक है।
جو ہماری جو اولڈ لائف ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں اور اس کو محفوظ بناتے ہیں. رانگ ایٹیٹیوڈز جو ہیں، غلط رویے، غلط عادات جو بن چکی ہے، ایکچولی یہ ہمارے اندر جو ہے یہ کلے بن چکے ہیں. اس سے جو ہے گناہ اور شیطانی سرگرمیاں جاری ہونے کے جو ہے وہ 101% جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں. پولس رسول نے ان کلوں کو اس طرح سے بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو کلے بیسیکلی کیا ہے؟ یہ تصورات ہیں اور اونچی چیزیں ہیں. کیا ہیں یہ تصورات ہیں اور اونچی چیزیں ہیں جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کلوں کو ڈھا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹرونگ ہولڈ جسے ہم کہتے ہیں، دراصل یہ ہے کیسے کہاں پر بنتے ہیں؟ تصورات اور بولیے اونچی چیزوں کے سبب سے، جو کس کے خلاف ہے؟ نالج آف گاڈ کے خلاف ہے، خدا کے علم کے خلاف ہے، خدا کی پہچان کے خلاف ہوتے ہیں. بدروہوں کے یا شیطان کے کلے ہر وہ سوچ ہے، ہر وہ تصور ہے جو خدا کے علم یا پہچان کے خلاف ہوتی ہے. خدا کا علم جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، یا خدا کی جو پہچان جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، یہ بدروہوں کے کلے یا شیطان کے کلے ہیں. ہر وہ سوچ ہو سکتی ہے، ہر وہ تصور ہو سکتا ہے جو اس کے علم کے خلاف ہے، جو اس کی پہچان کے خلاف ہے. اور یہ کسی بھی شخص کے تھاٹ لائف میں شیطان کو محفوظ جگہ دینے کے لیے اثر انداز ہوتی رہتی ہے. اور یاد رکھیے، غور سے سنیے، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بدرو گرفتہ کی بات نہیں کرتے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدرو گرفتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ مسیحی جو ٹرو مسیح ہے وہ بدرو گرفتہ نہیں ہوتا. بدرو گرفتہ اس وقت کوئی ہوتا ہے جب بدرو روح میں معمور ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اسپرٹ میں. جیسے کہ روح القدس روح کو کیا کرتا ہے؟ بولیے. میں اس لیے یہ ورڈ معمور کرنے کا میں جو ہے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھیں. کہتے ہیں ہم روح القدس سے کیا ہے؟ معمور ہیں. کئی بدرو سے بھی معمور ہوتے ہیں، اس کو بدرو گرفتہ کہتے ہیں. بات سمجھ آئیے نا؟ بدرو گرفتہ کیا ہے؟ جو ہے اس کی روح کیا ہے؟ بدرو سے، شیطان سے کیا ہے؟ وہ معمور ہے. وہ کیا کہا جاتا ہے؟ وہ possessed of demon ہے. لیکن کیا مسیحی بدرو گرفتہ ہے؟ کئی دفعہ کہہ کہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ possessed تو نہیں ہے، oppressed ضرور ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ بات سمجھ آئی؟ کیا ہے؟ possessed ہونا اور ہے، oppressed ہونا اور ہے. ٹھیک ہے ڈینیل؟ کیا ہے؟ oppressed. آپ دیکھیے بہت نمبر آف کرسچنز جو ہے وہ کیا ہے؟ oppressed ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ oppressed ہے، ستائے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بدرو کیا کرتی ہے؟ oppressed کرتی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب unregenerated thoughts، جس کی بابت میں شروع سے بات کر رہا ہوں، اور یہی یہ ہے بیٹل گراؤنڈ آف مائنڈ ہے. unregenerated یہ ہوتا ہے جو نئے سرے سے جو پیدا نہیں ہوئے وہ خیالات، جسے کہتے ہیں عقل نہیں ہونے سے. نئی عقل نہیں ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، نئی جو پیدائش کے جو خیالات ہیں جو نہیں ہوتے، جو نئی پیدائش کے خیالات نہیں ہوتے ہیں، اس جو ہے تھاٹ سسٹم کے اندر، ان سوچوں کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ قبضہ ہوتا ہے مینی ٹائم. اس لیے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ستائے جاتے ہیں. اور اس میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے اس شخص کے اختیار میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ ان خیالات کا دفاع خود فریبی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا غلط عقائد، ٹھیک ہے، جو عقائد ہیں جسے ہم ہیرسس کہہ سکتے ہیں، جھوٹی تعلیم کہہ سکتے ہیں، اور جو خود فریبی ہے، جو اپنے سیلف جو خیالات ہیں، سیلف جو ہے تھاٹس ہیں، اس کے سبب سے یہ دفاع ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مجھ میں بدرو نہیں ہے، جو شخص اس طرح کی سوچ کا مالک ہے، ہر ایک نہیں. میں اس لیے جو ہے یہ بدرو گرفتہ اور اوپریسڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور کہ وہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ انٹرو ہے. اور کئی مسیحی جو ہے ان کے کئی جگہوں کے اوپر خیالات ایسے ہیں جو ان ریجنریٹڈ ہے، اور اس لیے وہ تکلیف پاتے رہتے ہیں. اس لیے وہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے مشکل کے اندر رہتے ہیں، اور اس میں سے وہ نکل نہیں پاتے ہیں. اور یہ ان کی اپنی خود فریبی ہے، اور ان کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ تو اس میں سے نکل. وہ کہتا نہیں، میں مسیحی ہوں، I am a Christian. یہ خود فریبی ہے. اور میں لاسٹ ٹائم بتا چکا ہوں کہ ہم کارنل مائنڈ جو ہے رکھتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ اس وقت تک جو ہے یہ ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ جاری کرنا ہے، تاکہ یہ جو اپنا نئی انسانیت ہمیں ملی ہے، یہ خدا کی معرفت حاصل کرتی جاتی ہے. اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے، اس کے اندر یہ پاور ہے کہ یہ خدا کی معرفت حاصل کرتی جاتی ہے. یہ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابھارتی ہے. اور یہی بات ہے کلے اس وقت بنتے ہیں جب خدا کی پہچان کے خلاف کوئی تصور اٹھتا ہے، سوچ اٹھتی ہے، اور جو ہماری سمپیتھیٹک جو تھاٹس ہیں نا، بڑے جو ہمارے بڑے خیالات جو ہے نا بڑے ہمدردانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں گرفت نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے گناہ کرنے کے لیے ابھر جاتی ہیں. اس لیے سے سمپیتھیٹک جو ہے وہ تھاٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمدردانہ جو ہے وہ خیالات جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خدا کی پہچان کو بھی اپنے اندر جو ہے اس کی بغاوت کرتے ہیں. اور یوں یہ اس سے شیطان کو جگہ مل جاتی ہے. اور کئی دفعہ دعا کرنے اور کروانے سے بھی جو ہے وہ بہت کم فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے، ان کو چھٹکارے کی ضرورت ہے. اور یہ چھٹکارا جو ہے اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ جو اسپرٹ آف فیئر ہے، خوف کی روح جس میں جو وہ بندھے ہوئے ہیں جو ہے، اور اس کو جو ہے اس کا سامنا نہ کیا جائے، اور پھر جو ہے اس کو قلعے کو توڑ نہ دیا جائے، اور دین انٹرس یا ہو کر جو ہے وہ کام چلتا ہے. آمین. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ گناہ پر پل رہا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ گناہ پر پل رہا ہے. وہ خاک اس کو خداوند نے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ تو ساری عمر کیا کرے گا؟ خاک چاٹے گا. اور آدم کو کہا تو خاک ہے، اور تو خاک میں کیا ہے؟ لوٹ جائے گا. اس لیے وہ جو ہے گناہ کے اوپر وہ پل رہا ہے. یہ المیہ ہے انسان کا. لیکن خوش بختی بھی جو ہے وہ کرائسٹ کے اندر ہے. آمین. اگر المیہ ہے انسان کا کہ وہ خاک ہے، لیکن یہ بھی جو ہے خوش بختی خدا نے انسان کو، یا اس سے کہہ لیجیے خوشخبری، یا اس نے انسان کو دی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس میں سے
चाहे क्या है वो निकल सकता है। आमीन। इसकी डिलीवरेंस हो सकती है और वो उसके कलों को वो तोड़ सकता है। आमीन। इसलिए इन सारी बातों को बड़े गौर से सुने ताकि हम बैटल ग्राउंड ऑफ माइंड के अंदर जो है इसको जो है पकड़ सके। इतने बारीक हैं और इतने जो है हमारे ख्यालात नाजुक और जो है सिंपैथेटिक हैं, जो जल्दी से जो है वो इनका शिकार हो जाते हैं और इसमें जो है महफूज हैं। उसको निकालना होगा और भी मैं बताता हूं क्या करना है। निकालना होगा इसमें से जो है ये जो छिपे हुए हैं इसको वहां से आउट करना होगा और जो महफूज बैठे हुए हैं उसको जो है उनको गैर महफूज करना होगा। जो वहां पर रहते हैं वो आसानी के साथ नहीं निकलेंगे, वो काबिज हैं उन जगहों के ऊपर। और चूंकि गुनाह की आदत ने और जो है इस सिन हैबिट ने जो है उनको जो है मजबूर कर दिया है कि वो यहीं पर रहेंगे और किला बनाएंगे। और इससे क्या होता है, ईमानदारों की खुशी कुव्वत जो है वो छीन जाती है, वो छीन लेती हैं और बेचैनी बेइकरारी हर वक्त उनके अंदर छाई रहती। माय डियर, याकूब के खत के अंदर लिखा है कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ये गलत तरीकाकार है, कोई सोच ये गलत सोच है कि ऐसे ही हो गया। ठीक है, इसके लिए एक जो है लंबी सोच जो है इख्तियार की गई है, बड़े ख्यालात के अंदर जो है ख्यालात को पकाया गया है। जो है डिलीवरेंस जो है इंसान जो है एक बच्चा 9 माह बाद डिलीवर होता है। एक दिन के अंदर डिलीवरेंस जो है बच्चा पैदा नहीं होता है, 9 माह के बाद बच्चा पैदा होता है। और आप देखिए कि जो है पकता है, गुनाह पकता है, ख्वाहिशें जो अंदर जन्म लेती हैं ये बढ़ती वो शक्ल इख्तियार करती है। हमारा दुश्मन अजीज बहनों भाइयों बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बड़ा बिल्डर है और उसके साथ काम करने वाले बड़ी मस्तगी से काम करते हैं। वो दिन रात काम करते हैं बगैर जो है आराम लिए हुए, वो काम करते हैं, इस बिल्डर की पूरी मदद करते हैं। आप देखिए वो उसकी खुराक क्या है, जो है गुनाह, खाक वो खाता है और इसके साथ साथ वो कले भी बनाने में माहिर कारीगर की तरह अपने जो है साथियों के साथ इन जो 1/3 के साथ मिलकर वो क्या कर रहे, जमीन के ऊपर जो इंसान बसते हैं उनके अंदर, उनकी सोचों, उनके ख्यालों, उनके नजरियों में वो क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअल, वो जो है कलीसियाई तौर पर कम्युनिटीज के अंदर, मुल्कों के अंदर, जो है माशरों के अंदर समाजी जो है वो रवैयों को तब्दील हर रोजाना जो है वो इसके अंदर इतनी इनोवेशन है, रंग बिरंगी जो है बिल्डिंग्स जो है वो आपको नजर आ रही है। और कले एक दिन में नहीं बनते हैं। कोई बता दीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स या कला एक दिन में कोई जो है बना है, कोई हिस्ट्री बता दीजिए। शायद घर जो है चाइनीज जो है वो 24 घंटों में बना रहे हैं, देखिए कले बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कले बनाना ये बहुत मुश्किल है, ये एक दिन में नहीं बनते। और पौलुस रसूल ने जब बड़ी वजाहत के साथ कहा है हम उन कलों को ढा देते हैं, यानी उन तस्वरात को, ठीक है, जिनसे हम तस्वरात और ऊंची चीजों को, मतलब ये हुआ है ये जो है बराबर ये काम जो है जिंदगियों के अंदर चलता रहता है। और यूं जो है ये बिल्डिंग्स जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ईंट बनती चली जाती है। गारा ईंट जो है ये सारा सीमेंट जो है वो फ्राहम किया जाता है। और एक मौका आपको बता हैरान होंगे, एक मौका वो किस तरीके के साथ बिल्डिंग बनने का जो है वो सबब बन सकता है। आप जो है इस बात को जानिए और समझिए। कभी आपने यरीहो की दीवार को सुना है? वो एक दिन में बन गई थी, उसका किला एक दिन में बन गया? नहीं, ये इसको बनने के लिए जो है आप देखिए कि बनी इस्राएल 400 साल तक जब मिस्र में वो गुलाम थी, उस वक्त तक जो है कनान के फसीलदार शहर बन रहे थे।
उस दरानिया में क्या हो रहा था? कनान के फसीलदार शहर बन रहे थे, बड़ी बड़ी दीवारें बन रही थी, बड़े बड़े किले बन रहे थे। यरीहो उनमें से एक था, जो पूरा शहर जो है वो किला नुमा था, वो जो है दीवारों से घिरा हुआ था और मजबूती से जो है वो बंद था, मजबूती के साथ कोई बंद था और आसानी के साथ उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये एक दिन के अंदर नहीं बनते। अगर किसी की शख्स की जिंदगी के अंदर जो है ये कले हैं, इन सोचों इन ख्यालों के अंदर, तो वो बेचैन बेकरार जिंदगी बसर करता है, उसको मुतलिक चैन नहीं मिलता है, वो मुतलिक जो है वो बेकरार वो रहता है, उसकी खुशियां छीन चुकी हैं, उसके ख्यालात जो है उसको रोजाना परेशान करते हैं, सोना उठना बैठना सोना जागना उसके लिए मुश्किल वो बन चुका होता है। और जरूर है कि इसको डिलीवरेंस दी जाए। आमीन। अजीज बहन भाइयों, जो है अभी मैं इसके बारे में आगे भी जाकर बात करता हूं। जो रिपेंटेंस है, तौबा जो है वो डिलीवरेंस का आगाज बनता है। आमीन। जो तौबा है वो क्या करती है? वो डिलीवरेंस का क्या करती है? आगाज बनती है। मैं आगाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो है आप जो है इसकी जो है बुनियादों को हिला सकते हैं, आसानी के साथ नहीं। फिर कहूंगा ये इसके लिए मेहनत दरकार है, इसके लिए जो है एक अरसा दरकार है, लेकिन तौबा जो है ये आगाज है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो गोया तौबा कलों को ढा देने का क्या है? बोलिए, आगाज है। ये हम जानते हैं, कोई शख्स या नहीं जान सकता कि उसके अंदर क्या पक रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए हर एक शख्स को अपनी जान का अपनी सोल का पता है, मेरे दिल के ख्यालात क्या हैं। हाँ, खुदा जानता है या वो जानता है उसके अंदर के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए जरूर है कि खोपड़ी की जगह के ऊपर इन ख्यालात को खुद ही ले जाइए और उसको वहां पर मसरूफ कर दें। आमीन। क्योंकि अजीज भाइयों, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ख्यालात की तब्दीली हो सके, जहां पर सोचों की तब्दीली हो सके, जहां पर ख्यालात नहीं बनते हो, जहां पर सोच नहीं बनती हो, जहां जो है बिल्कुल जो है नया इंसान बनता हो। ये मशीन, ये फैक्ट्री कहीं और नहीं है, ये गलगत्ता के मकाम पर है, ये खोपड़ी के मकाम पर है। हालेलुया। इस खोपड़ी के मकाम को जो है के मकाम के अंदर अगर सलीब लगा दी जाए तो यहां पर क्या होता है? ये सारे के सारे ख्यालात और सारी की सारी रगबती, सारी की ख्वाहिशें ये खिंच जाती हैं। आमीन। इसलिए वो चीजें जिसके सबब से जो है वो तारीख पहलू और वो जो है गारें, वो जगह जहां पर वो छिपे हुए हैं, वो ऐसे जो है एरियाज हमारी जिंदगी के अंदर हैं जहां पर वो छिपे हुए हैं। हम जानते हैं, अगर हम इसको जो है दिली तौर पर, ठीक है, कैसे है, दिली तौर पर उसको निकाल देती हैं। इसलिए मैंने पहले से आपको बता दिया है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी इन जो है, जब तक कि अपने आप को झुकाते नहीं, जब तक कि अपने आप को खाली नहीं करते, जब तक रिपेंटेंस नहीं करते, जब तक तौबा नहीं करते। और आज जो है इबादत के बाद जब दुआ की जाएगी, हम इसके बारे में जो है बड़ी संजीदगी के साथ जो है इसके बारे में अब खुदावंद के सामने वो तौबा करेंगे, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड ना रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, इस जमीन के ऊपर, इस कायनात के अंदर एक ही शख्स है जिसका ना ही कोई गलत रवैया था और ना ही उसकी जिंदगी में कोई कला था और ना ही उसके अंदर कोई गलत सोच थी। और वो कौन है? यीशु मसीह। और यूहन्ना 14:30 में लिखा है, दुनिया का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। मुझ में उसका, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। लेकिन दुनिया का सरदार जो है कईयों के पास आता है, वो अपना जो कील लगाया है उस पर उसको देखने के लिए वो आता है। वो एक कील के साथ जो है पूरे घर का मालिक बन बैठता है। अजीज बहनों भाइयों, जो है वो सरदार आता है लेकिन मुझ में उसका कुछ नहीं है। काश
ہم یہ کہنے والے ہوں شیطان کا میرے اندر کچھ نہیں. آمین. کرائسٹ کی طرح کہہ سکتے ہیں میرے اندر شیطان کا کچھ نہیں، میرے اندر دنیا کے سردار کا کچھ نہیں. اور وہ جو تھاٹ پیٹرنز کے اندر خرابیاں چل رہی ہیں یہ ہم جانتے ہیں، وہ رویے، غلط رویے، وہ سن ہیبٹس یہ ہے وہ چل رہی ہیں، یہ اندر سے چل رہی ہیں. ضرور ہے کہ اس کو کیا کیا جا سکے، توڑا جا سکے، اس کے اندر رکھنے بنائے جائیں. یاد رکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ رکھنے بنائیں، ان کلوں کے اندر کئی رکھنے توڑے، کئی رکھنے بنائیں، لیکن وہ اس طرح مستعدی کے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر سے اسے مرمت کر دیتے ہیں، پھر سے وہ اسے ٹھیک کر کر دوبارہ سے جو ہے وہ پلین کر دیتے، دوبارہ سے مضبوط کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صحیح طور پر جو ہے وہ توبہ کی نہیں گئی ہے، صحیح طور پر جو ہے دل انڈیلا نہیں گیا ہے، صحیح طور پر ہیومینٹی کو اپنی زندگی کے اندر آنے نہیں دیا گیا ہے، صحیح طور پر اپنے آپ کو عاجز نہیں کیا گیا، انکسار نہیں کیا گیا ہے، اپنے آپ کو فروتن نہیں کیا گیا ہے. ہاللیلویا. بہن بھائیو اسی بات کو آپ سمجھیے. مرکز کی انجیل 16 باب کے اندر لکھا ہے، چھٹے باب میں 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں جب کرائسٹ نے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بھیجا تو ڈیلیورنس وقوع میں آئی. کیسے وقوع میں آئی؟ دیکھیں انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو. جب انہوں نے جو ہے منادی کی، توبہ کی، لکھا اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مال کر اچھا کیا. یہ اس وقت تک ڈیلیورنس نہیں ہو سکتی ہے، اس وقت تک چھٹکارا ممکن نہیں ہو سکتا ہے جب تک جو ہے وہ توبہ نہ کی جائے. جب انہوں نے توبہ کی، جب منادی کرنا شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ ڈیلیورنس آئی ہے. پھر کیا ہوا ہے؟ چھٹکارا وقوع میں آیا ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں زندگیوں کے اندر کہ جو چھٹکارا ہونا شروع ہو؟ جو ہے کئی جگہوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، کئی رویوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کئی عادات کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، مائنڈ کے اندر، سول کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے. اسپرٹ کے اندر نہیں کہوں گا میں، کیونکہ ہم جو ہے ایماندار ہیں. ہم اپنی جو جانوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اپنے خیالوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی اٹھا رہے ہیں، اوپریسڈ ہیں. اور اس لیے ضرور ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو ہے آغاز کریں. آمین. اپنے چھٹکارے کا، اپنی ڈیلیورنس کا جو ہے وہ کیا کرے؟ آغاز کرے. اور کیسے آغاز ہوتا ہے؟ بولیے. توبہ کرے. آمین. یسوع مسیح کی منسٹری کا جو ہے ایک اور پہلو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ شمعون، بزرگ شمعون نے جو ہے یہ بیان کیا تھا. لکھا ہے، کہا کہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں گے. بہت لوگوں کے دلوں کے کیا ہو جائیں گے؟ خیالات کیا ہوں گے؟ کھل جائیں گے. خیال کھل جائیں گے. اس کا تیری جان بھی چھل جائے گی. اور بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کیا ہوں گے؟ کھل جائیں گے. جب کوئی شخص یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جس میں ابلیس کا، سردار کا، دنیا کے سردار کا کچھ نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کے ساتھ چلتا ہے، وہ رویل کرتا ہے ہمارے دلوں کو، وہ ہمارے دلوں کے خیالات کو رویل کرتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے تاکہ مدد کرنے کے لیے کہ روح القدس ان کی مدد کرے، تاکہ وہ جو ہے جگہیں جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ جو ہے پارٹس جہاں پر وہ قابض ہیں، وہاں پر گھس کر ان کو نکال دیا جائے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں گے. کب؟ جب کوئی شخص یسوع مسیح کے ساتھ چلے گا. جب کوئی شخص یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چلتا، ان کے خیالات نہیں کھل پاتی ہیں، وہ اپنے خیالات کے اندر بن جاتے ہیں. اور جو شخص جو ہے ان تھاٹ پیٹرنز کے اندر جو ہے وہ ابلیس جو ہے اپنے دفاع کو مضبوط کرتا رہتا ہے، وہ شخص جو ہے بڑی پریشانی جو ہے وہ پاتا ہے، بڑی تکلیف پاتا ہے، وہ اپنے اندر گھلتا رہتا ہے. اور وہ جو ہے موقع اندر سے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کی اسپرٹ کو بھی جو وہ چھیڑ دوں، میں اس کی اسپرٹ کو بھی جو ہے قابض کر لوں. لیکن جو ہے فیت جو ہے جو اس کے اندر ہے جو ہے وہ اس کو بچا لیتا ہے. عزیز بہن بھائیو، میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، کرائسٹ کے ساتھ چلتے رہیں. اس کے ساتھ چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے خیال کیا ہوتے ہیں؟ وہ کھل جاتے ہیں. آمین.
जब दिलों के ख्याल खुलते चले जाएंगे तो फिर जो है कले जो है वो टूट जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसकी कुदरत जो है हमें मिलेगी, उसकी कुव्वत हमें मिलेगी और उसका जोर हमें मिलेगा कि हम तौबा भी करें और उसके साथ हकीकी तौर पर चलें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इब्लीस बड़ी जो है मैंने बताया बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर है, बड़ी तेजी के साथ काम करता है। इसलिए मैं आपको उभारूंगा कि हम जो है खुदावन के तरीकों को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें। और मैंने बताया है कि कले जो है वो एक दिन के अंदर नहीं बनते हैं, यरीहो जो है कि दीवारें एक दिन में नहीं खड़ी हुई हैं। इसी तरह जो दिलों ख्यालों के इरादे और मंसूबे, ख्यालात, नजरियात, सोचें, ये एक दिन के अंदर डेवलप नहीं होती हैं। ये शायद जो है दिनों, महीनों, सालों के ऊपर मुहित हैं। और आप ये देखिए कि बुरे लोग रात को बुरा मंसूबा मानते हैं और उसको सुबह को जो है वो तकमील देते हैं। सारी रात वो सिलसिला चलता है और इतना बड़ा कला बन जाता है और इब्लीस जो है वहां से जो है उन जगहों से जो है वो हमला करता है और बहुत सारे लोग जख्मी हैं। ये आप जो है इस दुनिया के अंदर जो शैतान के कितने कले बने हुए हैं, कितनी ही ज्यादा जो है वो तबाहियां मच रही हैं, वो अब उसका दफा कितना मजबूत है। ये बर्बादी जो दुनिया के अंदर नजर आ रही है, जो खुलकर जो है वो नजर आ रहा है, खुलकर वो जाहिर हो रहा है, इसका ये मतलब है वो उसने अपने आप को महफूज बनाया हुआ है, उसने अपने आप को छिपाया हुआ है। जरूर है कि उसे रिवील किया जाए, उसको जैसे खींच कर सामने लाया जाए और उसकी हकीकत का पोल खोल दिया जाए। ये तबाही जो मचा रहा है, ये जो है जिंदगी को तबाह कर रहा है, जरूर है कि उसकी तबाही, उसकी बर्बादी को रोका जा सके और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगाज करना पड़ेगा। आमीन, तौबा आगाज करती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि जब यरीहो की दीवार को तोड़ना था तो खुदा ने ये यशवा के जरिए से नहीं बल्कि खुदा के पैटर्न के जरिए से वो तोड़ी गई है। किसके जरिए से तोड़ी गई है? खुदा की हिकमत अमली से वो तोड़ी गई है। और उस हिकमत अमली में का जो है मैं आपको तरीका बताता हूं। खुदा ने जब यशवा को हुक्म दिया कि जा जो है करना क्या है, किस तरीके के साथ इस यरीहो की दीवार को, इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ना है, इस किले को तोड़ना है, तो ये जो है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा असला जो है नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक क्या है, वो कलों को ढा देने के काबिल है। खुदा के नजदीक ये कलों को ढा देने के अपना काबिल है। आमीन। खुदा ने क्या कहा? चार चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी चीजें हैं? चार चीजें हैं जो आप जिसके जरिए से आप कलों को ढा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, अगर संजीदगी के साथ आप ये चाहती हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड किले वो टूट जाए, तो चार चीजों को आप अपने सामने रखिए। पहली बात वो ये है कि कहन, अहद का संदूक, लश्कर और फौज। ये चार चीजें थी जो इस सारे जो है काम के अंदर जो है वो मशगूल थी कि दीवार को और यरीहो के किले को वो क्या कर दिया जाए, वो तोड़ दिया जाए। तरीकाकार क्या था? मुसल्लह आदमी आगे थे, उससे पहले 7 कहन थे जो क्या कह रहे मेंढे के नरसिंगों को फूंकते चले जा रहे थे। उसके पीछे जो है वो कहन संदूक उठाए हुए थे और उसके पीछे दुम्बाला था, यानी सारा लश्कर था। अजीज बहन भाइयों, अगर इस तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाते हैं तो इसके जरिए से आप इस कलानुमा दीवार को तोड़ सकते हैं। आप जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड को जो है वो गिरा सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले जो काम जो है जरूरी था, इनमें से कोई चीज आप स्किप नहीं कर सकती हैं। हमने कहानों को छोड़ दिया है, हमने जो है लश्कर को छोड़ दिया है, हमने मुसल्लह फौज को छोड़ दिया है। इसलिए मैं आपको हर बार ये उभारता हूं कि मुसल्लह आदमियों के साथ रहिए,
आमीन। इसलिए चर्च के अंदर प्रेयर वॉरियर्स का होना यह बहुत जरूरी है। जब तक प्रेयर वॉरियर्स आपके साथ हैं और आपके पीछे हैं और आपके आगे हैं तो फिर यह कामयाबी हो सकती है। दरअसल कलीसियों के अंदर जो मसला है या जिंदगी का जो मसला है वो प्रेयर वॉरियर्स को अपने सामने नहीं रखते हैं, और इसके सबब से क्या है कि दीवार टूटती नहीं है, कला जो है वो टूटता नहीं है। उससे पीछे कहन थे और वो क्या कर रहे थे, नरसिंगे बजा रहे थे, वो ऐलान कर रहे थे, खुदा के हुजूर में यादगारी का जो है वो नरसिंगा बजा रहे थे कि खुदा मदद करेगा। इसी बहनों भाइयों, बहुत दफा ये जो है कहानों को जो वो तरक कर दिया जाता है, उसकी बात को फॉलो नहीं किया जाता है। और फिर यह संदूक उठाए हुए थे, जो मेजर और बुनियादी बात है, संदूक उठाए हुए थे। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी के बगैर ये कलेड नहीं टूट सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं काहन हो, मसला आदमी हो और लश्कर हो, यह काफी है, लेकिन संदूक ही ना हो तो मेरे भाइयों बहनों कैसे होगा? गौर से सुनिए वहां पर हुआ क्या। बाइबल मुकद्दस में लिखा, सो यशवा ने क्या किया, उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फरवाया। किसको फरवाया? काहनों को। मसल्ला आदमी भी जा रहे थे, सारा लश्कर भी चल रहा था, लेकिन बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फरवाया। तो गोया आप ये देख लीजिए कि इस पैटर्न के साथ वो चल रहे थे, लेकिन दरअसल चल कौन रहा है? खुदा का संदूक। आमीन। The presence of God. आमीन। ये कले ऐसे नहीं टूट सकते। मैं आप समझे कि टूट जाएंगे तो ये आप मेरी और आपकी खुशफहमी गलत फहमी है। नहीं टूटेंगे। ये बड़े मजबूत हैं, बड़े पावरफुल हैं। यहाँ पर शक्ति के साथ जो है वो बंधे हुए हैं, ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। अगर यरूह को स्टडी करे ना, जो है वो इसराइलियों के सबब से इतनी मजबूती से बंधे हुए थे, ना कोई बाहर आ सकता था ना अंदर आ सकता था। गौर से सुनिए, जब ये चलना शुरू हुए हैं, चीखें हालेलुया या डर और खौफ अंदर से क्या होना शुरू हुआ है? खौफ तारी होना शुरू हुआ है, बेचैनी जो है वो छाना शुरू होगी। अब हम जो है यहाँ से निकल जाएंगे, अब हमारा बुरा हाल हो जाएगा। बेचैन कीजिए इन जो है कलों के अंदर इब्लीस की कुव्वतों को। आमीन। और जो बेचैन करते हैं उनको बेचैन कीजिए, जो बेकरार करते हैं उनको बेकरार कीजिए, कि इस तरीके के साथ जो है वो खुदा की हुजूरी का चक्कर लगवाएं। जो है हम अपने चक्करों के अंदर फिरते हैं, खुदा की हुजूरी का चक्कर कैसे लगेगा? खुदा की हुजूरी का चक्कर लगाया करे, महीने में एक दफा, 3 महीने के एक बार एक दफा, 6 महीने के बाद एक दफा, या साल के बाद कभी 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 जो चक्कर लगा लिया करे खुदा की हुजूरी माय डियर रोजाना। आमीन। ठीक है, 7 दफा। ठीक है, उस दिन 7 दफा उन्होंने किया। ये तरीकाकारी है, यह कले ऐसे टूटते हैं, ये खुदा की हिकमत अमली से टूटते हैं। ये हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी पावर के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ये पादरी के जो है कहने से नहीं टूटेंगे, ये जो है इस तरीके के साथ टूटेंगे। ये कंप्लीट पैटर्न है, ये कंप्लीट तरीकाकारी है, जिसके जरिए से कले को वो तोड़ा जा सकता है। मसला आदमी आगे, काहन उससे पीछे संदूक और उससे पीछे लश्कर। हमने जो तरतीब खराब कर दी हुई है, ना मसला आदमी नजर आते हैं और ना ही जो संदूक नजर आता है। जो कायन सिर्फ जो नरसिंगा लेकर फूंकते चले जा रही हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अहद का संदूक के साथ हालेलुया खुदा की हुजूरी के अंदर यह लश्कर मूव करे, मसला आदमियों के साथ यह वो लश्कर जो है वो मूव करे। देखते हैं कि किस तरीके के साथ जो है वो यह दीवारें टूटती क्यों नहीं है, कले टूटते क्यों नहीं है, थॉट पैटर्न्स किस तरह से वो दुरुस्त होंगे। आमीन। अगर थॉट पैटर्न्स को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर ख्यालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, उसके अंदर से जो है जहां पर इब्लीस की कुव्वतें वो जो ऑप्रेस कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, जो सता रहे हैं, जो जुल्म बर्पा किया हुआ है इब्लीस की कुव्वतों ने, जरूर है
کہ جو ہے وہ کیا کیا جائے، پریئر وارریئرز کے ساتھ جو ہے کہانوں کے ساتھ عہد کے صندوق کے ساتھ جو ہے لشکر جو موو کرے. جب تک جو ہے لشکر اس طریقے کے ساتھ موو نہیں کرتا ہے کہ جو ہے بھائی بہن اس طریقے کے ساتھ موو نہیں کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ کلے ٹوٹ نہیں سکتے ہیں. وہ جو ہے بدروہیں جہاں بلیس جو جہاں پر وہ پروٹیکٹ ہوا ہے، جہاں پر وہ محفوظ ہے، جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ ان کی چیخیں آپ کو دیوار سے باہر سنائی دے گی جب آپ اس طریقے کے ساتھ موو کریں گے. ہاللیلویہ، آمین. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیوں جو ہے آپ پیچھے ہیں؟ میں آپ کو پھر سے ابھارتا ہوں، آئیے جو ہے دعا کے لیے آیا کریں. ایمین. ٹائم نکالا کریں. جب آپ جو ہے مسلح آدمیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب آپ پریئر وارریئرز کے ساتھ بیٹھیں گے، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، جب دنر سنگھ پھونکے جائیں گے اور جب جو ہے خدا کی حضوری پھرے گی، جو ہے دشمن کی قوتیں بھاگیں گی. ہاللیلویہ. جو ہے دشمن اپنی ہی جگہ کے اندر جو ہے وہ بے چین بے قرار ہو کر چھوڑ جائے گا. ہاللیلویہ. ہر وہ تصور، ہر اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتی ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھا سکتے ہیں. آمین. عزیز بہن بھائیو، اپنی سوچ، اپنے خیالات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے ابلیس جگہ بنا رہا ہے. بیٹے بیٹیوں کی زندگیوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، شوہروں بیویوں کے اندر بھی یہ کام چل رہا ہے. یہ جو ہے ہر ایک کی زندگیوں کے اندر یہ کام عام ہو چکا ہے. ضرور ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے عہد کے صندوق کو جو ہے کلے کے چوگرد پھرایا جائے. آمین. اب وقت آ چکا ہے کہ خدا کی حضوری کے اندر جو ہے موو کیا جائے. جب آپ خدا کی حضوری میں موو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو فتح ملے گی. توبہ اس کا آغاز ہے، اور پھر پریزنس آف گاڈ آپ کے سارے کلوں کو توڑ سکتی ہے. اور یہی بات بتائی ہے میں نے کہ مقصد کلوں کو ڈھانے کا یہ ہے، خدا کی حضوری ہماری زندگیوں سے، مسیح کی حضوری، مسیح کے مینیفیسٹیشن ہماری زندگیوں سے ہونا شروع ہو، مسیح کا ظہور ہماری زندگیوں سے ظاہر ہونا شروع ہو. یہ تب ہوگا جب یہ کلے ٹوٹیں گے. جب ڈیفنس اس کا کمزور ہوگا، دین ڈیلیورنس ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ڈیفنس ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. ہم دعا کی جاتی ہے، دعا کروائی جاتی ہے، وہ وہیں پر جو ہے وہ سمٹ جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ پھر سے وہ اپنی اپنی جگہوں میں چھپ جاتی ہیں اور پھر آ کر ناچنا شروع کر دیتی ہیں، جو ہے شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر جو ہے بے چینی، بے قراری اور جو ہے زندگیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک ہی وے ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو ہے عہد کے صندوق کو اس کے چوگرد، شہر کے چوگرد ایک بار پھروائیے، 2 بار پھروائیے، 3 دفعہ پھروائیے، 4 دفعہ پھروائیے، 5 6 7، اور جو ہے خدا کی حکمت عملی سے یہ ٹوٹ جائے گا. ہم اپنی زندگیوں کے اندر فتح مند ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار اس وقت کام کرے گا جب حقیقی طور پر ہم دلی طور پر واقعی اصلی انداز میں، ٹھیک ہے، ٹرو وے کے ساتھ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. آئیے دعا کریں. Praise Jesus Christ. آسمانی باپ، آئیے اپنے دلوں میں ان خیالات کو دیکھیں کہاں پر کن ایریاز کے اندر ان ریجنریٹڈ تھاٹس پائے جاتے ہیں، جو ابھی تک جو ہے وہ صلیب کے اوپر کھینچے نہیں گئے ہیں، جو گلگتہ کے مقام پر لائے نہیں گئے ہیں، جو کھوپڑی کے مقام پر لائے نہیں گئے ہیں. لائیے ان کو، اور جو ہی آپ ان کو مصلوب کریں گے مسیح کے ساتھ، یہ اپنی ہی موت مر جائیں گے، اور نئے خیالات، نئی سوچیں جو ہے جنم لینا شروع ہوں گی. معرفت ہمیں ملنا شروع ہوگی. آئیے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، خداوند کے حضور میں ان کلوں کو ڈھانے کے لیے خداوند سے کہے، خداوند میں حقیقی طور پر اس خیالات کو جھٹلا دیتا ہوں جو میری زندگی کے اندر ہے، اور میں اس کی توبہ کرتا ہوں، اور جو میرے اندر پک چکا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی.
میں اس کو دور کرتا ہوں. ہولی اسپرٹ تو آ، تو میری مدد کر، تو میرے دل کے خیالات کو کھول دے تاکہ اے خداوند میں جان جاؤں میں کہاں کہاں غلط ہوں. میرے رویے نظر آ رہے ہیں خداوند، میری عادات نظر آ رہی ہیں، یہ مجھ سے ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے میں ایسے رویوں کا مالک ہوں. دنیا کو پتہ چل چکا ہے میں ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں. میں چھپ نہیں سکتا اور میں شرمندہ ہوں. میں مار کھا رہا ہوں، میں ستایا جا رہا ہوں، میں ظلم سہ رہا ہوں ابھی اس کے ہاتھوں، اور میں مزید اس کے ہاتھوں ظلم نہیں سہنا چاہتا. میں تیرے رحم کے نیچے آنا چاہتا ہوں، اور تیرا تخت جو رحم والا ہے میں اس کے پاس آتا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں